वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की जोरी बैठी हुई साध संगत जी, अज असी 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। सानू बड़ी खुशी है इस ठंड में भी संगतां होम मा के आईयां हुए ने और सारियां डिस्ट्रिक्ट कमेटियां सारियां जथेबंदियां ने मिल के जिहड़ा प्रोग्राम आरंभ किया है, महाराज अपनी कृपा नाल बहुत वधिया तरीके नाल चला रहे ने। मैं सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार अकाल तख्त साहब उन्हां दा भी धन्नवाद करदा हां कि उस ठंड विच साडी रिक्वेस्ट ते इत्थे आए ने। साडे चेयरमैन मिनोरिटी कमीशन दे इकबाल सिंह जी लालपुरा वो भी कल तो इत्थे सन होने, उन्हां दी फ्लाइट सी क्योंकि संडे दी जी लास्ट फ्लाइट हुंदी है वो 1 बजे हुंदी है ते वो हुणे तुहानूं अपने बयान अपनियां गल्लां सुना के गए ने। कल पूरा दिन साडियां मीटिंगां उन्हां नाल रही ने ते जिहड़ी साडी आश है, जिहड़े साडे 2 साल दी जिहड़ी मेहनत है, सानू पूरी उम्मीद है कि असी अपने जिहड़ी साडी पनीरी है, जिहड़ी साडे अपने कश्मीर दे बच्चे ने, असी उन्हां वास्ते कोई ना कोई फ्यूचर वास्ते कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलों लैण विच कामयाब हो जावांगे। क्योंकि अज तक साडी गल किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे बंदे कोल नहीं पुजी सी। ये पहली बार होया कि असी होम मिनिस्टर नूं दिल्ली मिले, उस तो बाद साडा ग्रुप उन्हां नूं श्रीनगर मिलिया जिस वे संतपाल जी ने आप रहनुमाई की है प्रेजिडेंट बडगाम ते उस तो बाद एलजी साहब नूं असी 3 वारी 4 वारी मिले हैं ते साडी जिहड़ियां मंगां ने अज उन्हां नूं ज़बानी याद ने कि साडियां प्रॉब्लमां की ने। असी अपनियां प्रॉब्लमां असी इस दुविधा विच इन्नियां परेशानियां विच असी रहिंदे रहे, लेकिन कदे असी अपनियां प्रॉब्लमां किसी नूं नहीं दसियां, सहंदे रहे ते इथों काफ़ी सारी जिहड़ियां फैमिलियां ने वो सानू इत्थे छड्ड के उन्हां नूं जम्मू ही जाना पिया। सानू इक्को ही चिंता है कि साडे जिहड़े नौजवान बच्चे ने उन्हां दा फ्यूचर की है। अगर असी इत्थे रह रहे हैं तो असी क्यों रह रहे हैं ते किहदे वास्ते रह रहे हैं? क्योंकि असी हर चीज़ का इत्थे शिकार हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ होवे, क्योंकि सब तो पहले जिहड़ा अटैक है वो मिनोरिटी ते ही हुंदा है। ते एक विषय है, असी काफ़ी सारियां मीटिंगां पहली बार ऐसा होया कि सारे जथेबंदियां सारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां एक झंडे तले आके असी इस चीज़ नूं विचारिया ते असी अपने फ्यूचर नूं अपनी यूथ नूं चाहते हैं कि उन्हां नूं नौकरियां मिलन। जिस तरह मैं जथेदार साहब अकाल तख्त साहब जिहड़े ने उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करांगा इस स्टेज तो कि जिस वक्त पिछले प्रॉब्लम हुई उन्होंने साड़ी गल सुनी। 100 बच्चियां 70 बच्ची कश्मीर तो 33 बच्ची जम्मू तो उन्होंने अपने उत्थे माता जी कॉलेज लैके उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन कराई है। वो उत्थे पढ़ा रहे हैं, खाना पीना सब महाराज की कृपा नाल चल रहा है। मैं उन्होंने बच्चों के माँ प्यो को रिक्वेस्ट करांगा क्योंकि बोर्डिंग स्कूल के अपने तौर तरीके होंगे, उन्होंने बच्चों को गाइड किया जाए ताकि मैं कल जथेदार साहब ने अपील रिक्वेस्ट की है कि परंपरा कंटिन्यू रहे ताकि साडियां होर बच्चियां उत्थे जाके पढ़न। क्योंकि कुछ बच्चियां बड़ियां शरारती होंदियां, उन्होंने बाहर घूमना होंदा है क्योंकि बोर्डिंग स्कूल का जिहड़ा एक अपना सिस्टम होंदा है, एक रिस्पांसिबिलिटी होंदी है, वो उस दायरे अंदर रह के उत्थे पढ़न ते चढ़दी कला नाल अपनी जिहड़ी पढ़ाई है वो करके आण ते गुरु महाराज, क्योंकि जिस वक्त वो 3-4 साल उस गुरु महाराज के अदारे च रहणगे, मैनूं लगदा है कि वो कश्मीर दे धरती अंदर एक प्रचार का केंद्र बन के आणगे। ते मैं कल जथेदार साहब नाल एक होर रिक्वेस्ट की है कि सानू इत्थे दे एक प्रचारक दे दो। हुणे साडे वीर कीर्तन कर रहे सन, मैं एक रिक्वेस्ट करांगा कि जथेदार साहब कि सानू इत्थे एक बंदा चाहिए जिहड़ा सेवा करे, जिहड़ा साडे पिंडां विच साडी बच्चिआं नूं गाइड करे ताकि जम्मू तुसीं साडा प्रचारक केंद्र बना रहे हो, क्योंकि जम्मू श्रीनगर 350 किलोमीटर का फर्क है। सानू कश्मीर तो भी एक बंदा तुसीं नवाज दो, तुहाडी बहुत बड़ी कृपा होएगी। ते बाकी जिहड़ियां साडियां मंगां सन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मिनोरिटी कमीशन दा सी डिलिमिटेशन हो रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀ एक रिजर्वेशन ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ कदे नहीं मिली। सानू जब तक रिजर्वेशन नहीं दी जाती सानू नौकरियां नहीं मिल सकती, क्योंकि असी लोग पिछले 30 साल तो एक साडा जिहड़ा कोमा विच रह रहे हैं, साडे बच्चे जम्मू सीने के चक्कर में बर्बाद हो गए ने, पढ़ाई कर नहीं सके। तो मेरी गवर्नमेंट को एक अज कल तो असी रिक्वेस्ट करें कि 1 टाइम कोई पैकेज बढ़ाण जिहड़े साडे बच्चे ओवरेज हो गए, जिहड़े बच्चे पढ़ नहीं सके, कुछ बच्चे साडे मैट्रिक पास नहीं कर सके, तो उनके घर में कोई इनकम नहीं है, जवान बच्चे
साडे सड़कों ते घूम रहे ने, कोई काम कार नहीं, जमीन असां वेच के इस जेडे 30 साल होए ने असां अपनी प्रॉपर्टियां वेच दित्ती ने। साडे कोल इक्को एक सहारा, जिस तरह जथेदार साहब ने दस्सिया, जथे साहब असीं इस गुरु महाराज दे सारे इत्थे रह रहे, साडा इहो सहारा है। असां इन्हां दी अंगल ही फड़ी हुई है, जे असीं इन्हां दी अंगल नहीं फड़ी हुंदी ते अज इत्थे तुहानूं सरदार नजर नहीं आंदा। ते जिहड़ी सिੱਖੀ तुसीं देख रहे हो, हर बंदा सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ही दे रहे हो, ये साडे बुजुर्गां दी, ठाकर सत भाई रोचा सिंह दी बहुत वड्डी किरपा है साडे ते। असीं ये जिन्ना भी कश्मीर दा सिख है, उनके जिन्ना जम्मू दा सिख है, ये गुरु नूं मनदा है। कोई भी इत्थे तुसीं बाकी जिस तरह तुसीं बाकी जगह तड़ेबाजी देखोगे, ग्रुप देखोगे, संतां दे जिहड़े जिस तरह बाकी डेरे देखोगे, साडा इक्को ही एक गुरु गोबिंद सिंह जी है ते ओह जिन्हां ने सानूं गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया होया है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। अगर असी लिस्ट बढ़ा के तुहानूं दईए, आने वाला टाइम जिहड़ा है वो बहुत ही, मैं समझदा कि बहुत ही भयानक होएगा साडे वास्ते, जे असीं अज एक रणनीति नाल असीं अपने आप नूं नहीं संभालिया, अपने यूथ नूं नौकरियां नहीं मिलियां, ते फिर सानूं चाहीदा है, क्योंकि इंडस्ट्री इत्थे असीं ला नहीं सकदे, हालात बिल्कुल खराब रहे ने, ते हुण जे जिहड़े नौजवान ने वो इस पासे जा भी नहीं रहे। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਰ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਸੀਨਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। जम्मू जाओ, जरूर जाओ, बुजुर्गों को भेजो, जेडे नौजवान वीर ने मेरे इत्थे, क्योंकि असीं एक नौजवान ग्रुप बनाया हुआ साडे कोल, जिस तरह यूनाइटेड सिख फ्रंट है ने, बाकी जिन्ने मिशनरी वाले बच्चे ने साडे कोल, असीं बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि असीं वो सोचना कि असीं अपने परिवारां नूं अगे किस तरह चलाना। नौकरियां ठीक है, हर बंदे नूं गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिलेगी, असीं अपनी जिहड़ी सोच है उहनूं बदलीए, ताकि असीं चढ़दी कला विच रहीए। गुरु महाराज को अरदास करिए, सच्चे पातशाह सानू शक्ति दे, असीं चढ़दी कला विच अपनी धरती ते रहीए। होर मेरी एक होर अपील है तुहाडे कोल कि तुसीं मेहरबानी करके अपनी ज़मीनां ना बेचो, देखा दिखाई ना करो, निमरता विच रहो, क्योंकि वो साडे कोल एक पूंजी है साडे बुजुर्गां दी। फैशन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कमाई भी देखनी है असीं कि साडे घर आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल विच साडा की एक तरीका रहेगा, तरीकेकार की होएगा। असीं अपने छोटे छोटे बिजनेस, काफ़ी सारे बिजनेस, असीं एक वर्कशॉप करांगे, क्योंकि मैं जिहड़ा इत्थे चैंबर ओहदा भी प्रेजिडेंट हां, असीं काफ़ी लोगों नूं गाइड कीता। असीं शीप फार्म, पोल्ट्री फार्म इन्ना इत्थे चल सकदा है, डेयरी फार्म जिहड़ा सानूं हर घर विच जरूरत है। असी लोग कोई काम करन नूं तैयार नहीं, लेकिन सानू अपनी रणनीति जिहड़ा असी लोकां कोल जाके नौकरी करदे हां, असी अपना काम क्यों ना स्टार्ट करें। ते मेरी इस पूरी साध संगत अगे, पूरे कश्मीर दे मेरे वीरां अगे अपील है कि एक अपने माइंड सैट नूं चेंज करो, ताकि असी गुरु महाराज दी चढ़दी कला विच सिंह हरोखा, जिस तरह तुसीं जथेदार साहब ने तुहानूं दस्सिया, सिंह कदे भी जिस तरह टाइगर ने गल कीती है, कदे कमजोर नहीं होंदा, कदे कला नहीं होंदा। असीं गिनती विच बहुत हैं, असीं कांटेंट नहीं क्वालिटी वाले बणीए ते अपना जीवन गुरु महाराज दी हजूरी विच, गुरु महाराज दी अपनी नजर विच गुरु महाराज दी अंगल फकड़ के चढ़दी कला वाला जीवन बतीत करिए, ते आने वाले जिहड़े साडे बच्चे ने उन्हां नूं गुरसिੱਖੀ नाल जोड़िए, ताकि वो गुरसिੱਖੀ नाल जोड़ के रहण। जिस तरह बाकी पिछे तुसीं आप देखिया कि जो जिस तरह इशू होए ने इत्थे, वो साडियां भैणां दा पहले काम है कि उस चीज़ ते पहरा देना, क्योंकि जिस तरह तुसीं गल सुनी असीं जिथे रह रहे हैं वो किते जिस तरह साडी जिहड़ी पॉपुलेशन है बहुत घट है, ते असीं अपने परिवार ते
पैरा आपे ही देना, कोई दूजा नहीं आएगा सानू कोई चीज़ां समझाने वास्ते जो एक मां एक बेटी नूं समझा सकती है, एक घर एक परिवार एक बच्ची नूं समझा सकता है। तो मैं अपने वीरां नूं भी उस तरह ही जिस तरह मैं भैणां नूं गल करदा कि उन्हां नूं भी अपनी पर्सनैलिटी अपना कारोबार अपने आप नूं स्मार्ट बनाना पैना ताकि अज असीं मैक्सिमम बच्चियां बाहर शादियां करदियां ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ टाइम है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते इस तो ਉੱਪਰ ਦਾ टाइम नहीं आ सकता। मारे कहने ने वक्त विचारे सो बंदा होए, ਅਸੀਂ टाइम नहीं पास करना, ਅਸੀਂ मेहनत करनी है। ਤੇ गुरु नानक देव जी ने ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। अगर तीन चीज़ां बंदे नूं समझ आ जाण मैं चाहना कि मैं समझदा कि इस तो वड्डी चीज़ कोई नहीं। ते गुरु नानक देव जी का जिहड़ा किरत करने वाला जिहड़ा काम है वो असीं सारे शुरू करिए। ਅਸੀਂ किरत करनी छड्ड दित्ती हुई है। मैं फिर अपील करांगा क्योंकि मैनू ਅਸੀਂ काफ़ी बारी चिंता करते हैं क्योंकि ਅਸੀਂ जिस वक्त किसी भी एरिया में जाते हैं लाइन ला के सानू ना बेकार लोगों की लिस्ट मिलती है। मैं उन्होंने अपील करांगा कि ਅਸੀਂ गवर्नमेंट नाल ही लड़ांगे नौकरियों वास्ते, लेकिन कारोबार स्टार्ट करना तुहाडे हत्थ विच। तुहानू जो साडे कोलों सजेशन चाहिए है, जो हेल्प चाहिए है, साडे चैंबर साडे इत्थे ਅਸੀਂ एक ऑफिस भी खोल रहे हैं, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਡਗਾਮ ਸੰਤਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਯੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਹੱਥ जोड़ के धन्यवाद करदा कि उन्होंने इस ठंड में इस प्रोग्राम में चढ़ती कला वाला रूप दिता। ते गुरु महाराज साडे ते कृपा बढ़ाई रखे ते असीं अपनी कौम वास्ते असीं अपने कश्मीर वैली दे बच्चों वास्ते चढ़ती कला वाला काम कर सकिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार बलदेव सिंह जी चेयरमैन UKSPF ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ काम किया है वो जेडे साडे संस्थाओं तो बाहर सन इंडिविजुअल ते उन्होंने सम्मानित करना है कि जे असी अपने बंदियां नू अपने लोगों नू सीने दे नाल ना लाइए तो जे करके साडे कोल ये वॉलंटरी टीम ना होंदी ते साडे शायद हस्पतालों दे विच इन्हां ने रोटी पानी जिहड़ी सी वो गैर सिख दी खानी सी। तो सो जरदार जी अगे बेनती है कि वो स्टेज ते खड़े हो जान। सब तो पहला वो साडे बलदेव सिंह जी पीकस ऑटो लिमिटेड दे जिन्हां ने 50,000 रुपया अते एक गड्डी हाली तक पेश रखी है जी कोविड दे वास्ते चल रही है। सब तो पहले उन्होंने सम्मानित करनगे सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। बोले सोनिया। उस तो बाद कश्मीर सिख साई सभा वो भी स्टेज ते आए जिन्हां दी बड़ी देन है। वो 100 परिवारां नूं हर महीने सहायता देंदे हन अते कोविड दे विच उन्हां ने 1 लाख रुपया कोविड ग्रुप नूं दिता है जिस दे नाल कोविड ग्रुप चला है कश्मीर सिख साई सभा। रेड बैग ਜਿਹੜੀ एक संस्था है केवल ते कोल 40-45 बंदियां दी है ਜਿਹੜੀ हर कृष्ण जीवन जोत सोसाइटी ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹਰ ਸੈਂਟਰਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सरदार गुरजीत सिंह जी मित्तल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਤ
जिन्होंने बड़ी अंतर कोशिश की है वो साढ़े स्कोवर के भी नाल पेश भेजते हैं और निष्काम सेवा के आ जान उस तो बाद सिख यूथ वेलफेयर सोसाइटी अनंतनाग जो कोई व्यक्ति है वो भी आ जान जो उन्होंने भी सम्मान करेंगे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡੀਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਬੜਗਾਮ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੇ ਕੁਪਵਾੜੇ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। साडा एक व्यक्ति सी गुरसिख जिन्हें वो खरीदी है जमीन
ठाकुर बेनती ठाकुर बेनती इसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार कर है 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 नमस्कार इसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार कर है नमस्कार कर है नमस्कार कर है नमस्कार नमस्कार कर है जिसके मस्तक हाथ धरिया गुर पूरे सो पूरा
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਵ ਮੈਂ ਨੈ ਭੈ ਬਾਲਕ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਜਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਅਮਰਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਫਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ।
पर अगली गल है कि गुरु की बाणी की विचार साडे मन का आसरा बनेगी, मन की टेक बनेगी, जिन्हें सानू सर्वाइव करने का ढंग दसना है, जिन्हें सानू जिंदगी दे विच जीवना किवें है, चाहे हालात उन्हां दे भी होण, वो सारी की सारी जुगत जिहड़ी है वो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने तुहानू दसणी है। मैं उन्हां दे प्रकाश के संबंध में उसकी गलबात तुहाडे नाल करांगा, नाल नाल एक श्लोक मैं तुहाडे सामने रखिया है, आप ਉਹਨੂੰ भी विचारांगे कि अज के समय में, अज के संदर्भ में ये श्लोक साडी अगवाई किवें करेगा। सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां दा पहला नाम त्याग मल इतिहास में लिखिया गया, अमृतसर की धरती ते 1621 दे विच उन्हां दा अप्रैल के महीने विच प्रकाश होया ते 2021 दे विच उन्हां दा 400 साला बनदा है। 1621 विच प्रकाश है ते 2021 विच उन्हां दा 400 साला है। ਇਹਦਾ अर्थ है कि 400 साल पहला गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की आमद इस धरती उत्ते हुई, जिन्हां को असीं याद कर रहे हैं, उन्हां दी कुर्बानी को याद करते हैं, उन्हां दे नाम लैंदे होया साडा सीस झुक जांदा है। इतिहास में लिखा है कि इन्हां दा पहला नाम जिहड़ा सी ओह त्याग मल सी। जदों अमृतसर दी जंग होई, सतगुरु गुरु त्याग मल ने उस वक्त नाम त्याग मल सी। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी तलवार दे जोर खड़ाई ते पीली पीली दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने इन्हां नूं एक थापड़ा दिता कि तेरा नाम त्याग मल नहीं है, तेरा नाम तेग बहादुर है। तू केवल त्याग दा मालक नहीं है, तू तेग दा भी करी। मैं कई बार बड़ा आराम हुंदा कि जिन्हां ने तस्वीरां बनाईयां, तुसीं कदी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दी तस्वीर वेखो जिहड़ी कही जाती है, उस तस्वीर विच गुरु तेग बहादुर साहब समाधि ला के बैठे ने। तुहानूं कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी, मैं तस्वीरां दा मदई नहीं हां, जिहदे विच गुरु तेग बहादुर साहब दे हत्थ विच किरपान भी होवे, तलवार भी होवे, घोड़े उत्ते चढ़ के जोर भी दिखाउंदे होण। ऐसी कोई तस्वीर तुहानूं गुरु तेग बहादुर साहब दी मैनूं नज़र नहीं आई कि तुहानूं आई होवे ते मैनूं जरूर बताओ। हुण सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां ने अपनी सूरबीरता नाल गुरु हरगोबिंद साहब को ऐसा कायल कीता कि उन्हां दा नाम बदल के जिहड़ा है वो त्याग नाल तेग बहादुर है। वैसे ना नामां विच एक बड़ी अपने आप विच ताकत भी हुंदी है। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਅਜੀਤ, ਜੁਝਾਰ, ਜੁਰਾਵਰ, ਫਤਿਹ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा है बंदे दे नाम दा। मैं कदी सोचदा जदों जकरिया खान नूं जाके दस्सिया होवेगा भी बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह ने नाका लाया, अद्धा ते वेख के नाम सुन के दिल विच आ गया कि बोता सिंह कौन है, गरजा सिंह कौन है, कितना भारी नाम है। पहला साडे बुजुर्गां दे नाम इदां दे हुंदे सी, बिक्कर सिंह बंदा अद्धा ते ओदे मन विच बहल किवें पै जांदा सी, नाम सुन के दिल पै जांदा सी। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਆਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਸੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖੋ, ਤੇਗ ਦਾ ਭਾਈ, ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਨਾਮ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ, पर हौमै अभिमान के अवज्ञा गुर निंदा गुरदासन की नाम गुरदास है। भाई गुरदास साहब कहते हैं मेरा नाम गुरदास है, देखने में लगता जिवें मैं गुरु दा दास हूं, पर मेरी हालत की है हौमै अभिमान के, मेरे अंदर हौमै है, अभिमान है, अवज्ञा गुर, मैं गुरु वालों दित्ती हुई मत की अवज्ञा भी कर जाना। निंदा गुरदासन की, जेड़ा गुरु दा दास है उसकी मैं निंदा करना, उसकी बुराई करना। निंदा गुरदासन की नाम गुरदास है, मेरा नाम की है गुरदास है। ये गल भाई गुरदास साहब की नहीं, ये साडी कहने का मतलब ये सी कि ना जिदा दा रख लिया उदा दा तुहाडा किरदार होवे, ये गल यकीनी नहीं कोई बंदा बना सकता। पर कई बार कुछ नाम दुनिया ते ऐसे होंदे ने जेडे रहिंदी दुनिया तक रहिंदे ने ते उन्हां दे नामां वर्गा उन्हां दा किरदार ते करैक्टर भी बन जांदा है। हुण भाई गुरदास ने बेशक ये गल कह दी, पर मैं कहना भाई गुरदास दा करैक्टर भी उहदे अपने नाम वर्गा है। हुण ये थोड़ा जिहा विषय गुंझलदार है, जे तुसीं आपां क्योंकि मेरा समा सीमित है, ज्यादा चिर लग जाना। दुनिया उत्ते बादशाह होया औरंगजेब वर्गा, औरंगजेब किहनूं कहंदे ने? औरंगजेब ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹਦਾ ਲਕਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨੇ ਲਕਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਰਸ ਵਰਗੇ ਟੱਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਹਾਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਨੇ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖੱਲਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲਕਬ ਆਪ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਸ ਗੰਜ, ਸੀਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਕਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਬੀ ਚਾਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੀਰਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨੇਪਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਿੰਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਪੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ? ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜੀ ਤੇ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਘਿਓ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਲਿਆਈ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ। ਘਿਓ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ ਸਾਖੀ ਕਰਨੇ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਬੇਦ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਘਿਓ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਚ ਕੌਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਮੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਲੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਸਕਟ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਸਤਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਘਟ ਗਿਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਗੇਜ, ਇੱਕ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਬੀ ਚਾਦਰ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਗੇਜ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗੁਣ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਕਹੀਰ। ਇਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਧਨ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਕੰਗਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਧਨਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ। ਆ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਧਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਸਮ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਚਨ ਨੇ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 30,000 ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਆਈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਢ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫੁਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਕਰਾਤ ਵਰਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 49 ਗਧੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 49 ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 51 ਹੋ ਗਏ ਮੂਰਖ, ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾ ਬੱਸ ਜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਖੁਦ ਬਣੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਭੈ ਕਾਮ ਕੋ ਦੇ ਤੁਨੇ ਨੈ ਪੈਮਾਨਤਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਨੈ ਪੈਮਾਨਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਕਾਹੇ ਬਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।